दर्शकों ब्रेकफास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ Rinku Chal likhde ne Manish go to your Shiv temple and worship body parts. We are here to handle all other matters. Gurpreet San likhde ne 2020 referendum campaign on peak. Dr. Saab, what do you think about this? And Kashmir Virkji likhde ne Dr. Saab ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ हाँ हाँ वो खालिस्तानी भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते इस विच रिंकू चाल लिखते हैं 2020 इज नियर देयर मे बी इंसिडेंट्स टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ जगदीश सिंह लिखते हैं माफ़ करना डॉक्टर साहब अगर थोड़ा इतिहास नूं समझिए तो 1947 विच मुसलमानां ते सिखां विच कोई लड़ाई नहीं सी ब्राह्मणां दी सोची समझी काट मार साजिश का हिस्सा सी चाई लोपी लिखते हैं हो सकता है तो अपने विचार दिओ कि हिंदुस्तान ही जिम्मेवार सी डॉक्टर अंबेडकर के सिख ना बनने पिछे धन्यवाद खालसा जिंदाबाद मनजीत सिंह मठारू फिर दोबारा सन लिखते हैं वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह TV 84 जिंदाबाद एंड फिर गिंदर सिंह लिखते हैं राज साहब तो भैन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह तो बहुत सारे होर भी मैसेज ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ TV 84 ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ Kashmir will be soon free. Kashmiris are determined to get their basic right of freedom. Even their females are also participating in this struggle, so it's very, very, very near. And Punjabis should also support Kashmir independence because soon after that, Punjab will be free from Indian occupation too. और बाद मठारू साहब ने TV 84 ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ उन्होंने कहा भी श्रोमणी कमेटी हल्के पद्धर के लोग कमेटी काम कर रहे हैं तो ये भी जरूर देखते सुनते हैं सो देखो क्योंकि समय की सीमा पढ़ तुसी सारे दिते ने बीते च की होया उहदे ते साडा कंट्रोल नहीं वैदर डॉक्टर अंबेडकर नूं सिख बनन तो गांधी ने रोकया ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਓਪਰੈਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ और सिखां बारे अक्सर सिक्स ऑफ द दलित बाई द दलित फॉर द दलित ये मेरी स्टेटमेंट हुंदी है सो उदों की होना सी की नहीं होया उहदे ते साडा वो स्पैकुलेशन है हाइपोथेसिस ने पर अज दे वेड़े नूं संभालीए ये जिहड़ा ईवन टकरा बलबीर सिंह वर्सेस रंगरेटा दल बुढ़ा दल है इहदे च भी मैनूं उस टकरा दे जिहड़ी है बो आंदी है जो जिहा तल्लण दे विच माहौल बनाया सी क्योंकि जिहड़े रंगरेटा दल ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ इस गल नूं समझते हैं कि भाई साडी स्ट्रगल एक दूजे नाल जुड़ी हुई है पर शायद इन्हां ने पहला सैगमेंट नहीं सुनिया होएगा जिहड़ी गल दा साडा कंसर्न है कि भी जे असीं जिहड़े इशू विच आ रहे ने जिहड़े आपस च डिस्ट्रस्ट पैदा करदे ने उन्हां नूं रिजोल्व नहीं करांगे तो फिर ये हारमोनी नहीं बन सकनी अगे ही बड़ी फ्रैजिल लैवल दे उत्ते उहनूं बिल्ट करन दी जिहड़े लाइक माइंडेड ने उन्हां दी कोशिश है सो इहदे च बिलाल साहब तुसीं भी और बाकी भी जिहड़े साडे लहंदे पंजाब दे वीर भैणां जां दुनिया भर च बैठे इस प्रोग्राम नूं सुणदे ने वो भी ये समझण कि इहदे च RSS दा एक खतरनाक एजेंडा है और जे वो सानू एक दूसरे नाल फिर उस किस्म दा ही जिहड़ा वो दलित सिख होण मुसलमान ईसाई होण जिवें होर कुछ थावां ते उन्हां ने जाके एक वजीर ने करने की कोशिश की महाराष्ट्र च उन्होंने कहा जी जिन्ने ईसाई ने सारे अंग्रेज़ ने और इन्हां दा ने कोई जिहड़ा वो
ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਲਾਰਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਬਾਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਐਟ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ would not be, people who are not residents of Agra would not be allowed to enter a mosque located inside the Taj Mahal complex to offer Friday prayers. The Supreme Court ordered on Monday saying the monument was one of the 7 wonders of the world and it cannot be decimated. ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੋਕਲ ਆਗਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਿਖਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੂਥਰਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਪਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਆਗਰੇ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 222ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਮਨ ਮਧੁਕਰ ਗਤ ਭ੍ਰਮਤ ਚਤਰ ਕੁੰਠ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸਮਾਈਏ, ਸੀਤਲ ਸੁਗੰਧ ਅਤ ਕੋਮਲ ਅਨੂਪ ਰੂਪ, ਮਧ ਮਕਰੰਦ ਤਸ ਅਨਤ ਨਾ ਧਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਉਨ ਮਨ ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਿਵਲਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ 20 21 ਸੋਹੰਗ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਆਪਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਪੋਇਜ਼, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮਧੁਕਰ ਗਤ ਭ੍ਰਮਤ ਚਤੁਰ ਕੁੰਠ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਬਲ ਬੀ, ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਡਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਧੁਕਰ ਗਤ ਭ੍ਰਮਤ ਚਤੁਰ ਕੁੰਠ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸਮਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਪੋਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਤਲ ਸੁਗੰਧ ਅਤ ਕੋਮਲ ਅਨੂਪ ਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤ ਕੋਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੂਪ ਰੂਪ, ਅਨੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸੀਤਲ ਸੁਗੰਧ ਅਤ ਕੋਮਲ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਮਧੁ ਮਕਰੰਦ ਤਸ ਅਨਤ ਨਾ ਧਾਈਏ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਕਰੰਦ ਵਰਗੇ, ਐਲੈਗਜ਼ਰ ਵਰਗੇ, ਮਿੱਠੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਤ ਨਾ ਧਾਈਏ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਧ ਮਕਰੰਦ ਉਹ ਐਲੈਗਜ਼ਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਸ ਅਨਤ ਨਾ ਧਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਉਨ ਮਨ ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ, ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਿਵਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਨਹਦ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ 20 21 ਸੋਹੰਗ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਆਪਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਹੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਅਪਰੰਪਰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਪਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।